नमस्ते edusanjal.com र त्यसै गरी edupatro.com दुईवटा फेसबुक पेजबाट यतिखेर हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। यहाँहरू हामीहरूलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। यो विशेष कार्यक्रम हामी भन्न चाहन्छौँ यो कोभिड-19 को सन्दर्भ छ। यसको एक प्रकारको स्टेइङ एट होम र त्योबाट हामीले शिक्षा जगतमा के भइरहेको छ, नेपालको शिक्षा जगतको बारेमा गफ गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग स्टुडियोमा हाम्रा पाहुनाहरू आइसक्नु भएको छ र यदि यहाँले टिजर हेरिसक्नु भएको छ भने आजको पाहुनाहरू को हुनुहुन्छ यहाँलाई थाहा छ र आजको विषयवस्तु पनि पक्कै पनि यहाँलाई थाहा छ। हामीले आज ए लेभलसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ र विशिष्ट तीनजना व्यक्तित्वहरू शिक्षा क्षेत्रमा धेरै समयदेखि लागिरहनुभएका व्यक्तित्वहरू हाम्रो पाहुनाको रूपमा हुनुहुन्छ। अब म उहाँलाई क्रमबद्ध रूपमा उहाँहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म स्वागत गर्न चाहन्छु हामीहरूको चेल्सी इन्टरनेसनल एकाडेमीबाट हुनुहुन्छ सुधीर कुमार झा सर। सुधीर सर, यहाँलाई कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्ते एभ्रिवान। हस्, थ्याङ्क यू सो मच यहाँ आउनु भएको छ। यसै गरी म स्वागत गर्न चाहन्छु ग्लोबल कलेजबाट हुनुहुन्छ हाम्रो सुरेन्द्र जोशी सर। सुरेन्द्र सर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद राजन सर। हस्, यसै गरी हामीहरूको नामी कलेजबाट हुनुहुन्छ नामी कलेजको सिइओ पवन पोखरेल सर। सर, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। Thank you very much. Thank you for the invitation. Pleasure to be here. हस्, यहाँहरू तीनैजनालाई मैले स्वागत गरेँ। थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ टु द सो। र आज हामी मैले अघि भनिहालेँ वी आर टकिङ अबाउट ग्लोबल एउटा पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि ए लेभल एजुकेसन अब नेपालमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। सो म पहिला सुदीप सरलाई नै यो प्रश्न राख्न चाहेँ। अहिले चाहिँ हामीहरूको नेपालमा बिकज चेल्सी हेज बिन गेटिङ सम गुड रिजल्ट्स, त्यो हिसाबले पनि सरबाटै म सुरु गरौँ भन्ने एउटा मेरो प्रयत्न हो। सर, यो के छ अहिले चाहिँ अब ग्लोबल्ली अलिकति सबै कुराहरू त्यति कम्प्याटेबल छैन र यो जाँचहरू पनि अब इन्टरनल एसेसमेन्टबाटै गर्ने हो कि भन्ने किसिमको कुराहरू पनि छ। सो हामीहरूको अहिले ए लेभलको शिक्षा कहाँ पुगिरहेछ, कसरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ सर? यसैबाट सुरु गरौँ हामी अलिकति। Thank you for the question. Well, in today's context, I think many things are in problem. I'll try to, I'll try to talk about some of the challenges of A level in general, and we'll try to give the solutions in this situation. All we are facing at present in Nepal. Well, in the case of Cambridge University, in this situation, for this year, they have got the provision of predicted grade, but it should be evidence-based. And we have already forwarded that. And according to that scaling, the result will be published. Now, if I talk about the situation here in Nepal, I think you are quite interested to talk about that also. There are many challenges in Nepal regarding A-level education. The first thing is the ambiguous and uncertain government policy. That is the first thing. Although we find all the education system in Nepal is very much ambiguous and uncertain. If you talk about the whole system, even the government agencies are CEO what to do. And time and again, we find contradictory version of the scholars. And that is very much relevant in the case of A-level. Even we find, sometimes their version changes. And that kind of, situation
puts the student in dilemma. Sometimes they say it should follow the national curriculum. And that kind of thing regarding A level makes the confusion among the A level students. Let's talk about the leaders of A level. At the same time, those who are past SEE. Well, of course, I think you'll go for the cost of A level. And that is also a challenge for us. But I think we put that, we have to discuss in more detail. Well, I think there was existence of O level, which is globally admitted. There was existence of this program till 2005. And it was the basic program of A level, which tried to maintain the gap of A level and O level, or school education and college education, who are running A level program. Now we find, most of the learning are rote based in till our SEE examination. And the thing is that at least O level, which is there globally, except in Nepal, can breathe. At the same time, the role of British Council, which is our mother organization, is not enough. We think that, of course, they provide teachers training. They are there to conduct examinations, but the role is quite narrow. Similarly, we find the problems regarding human resources. Most of the people, they move from here to there. They are limited teachers. And of course, most of them take the class in different institutions. So that develops lack of ownership. And the final thing from my side is there is a lack of awareness. Well, very few parents and school students, they know something about A level. Well, the awareness about this program is very necessary. Thank you so much, sir. I will come back to you, sir. Thank you so much. यहाँले जति पनि challenges-हरुको कुरा गर्नुभएको छ, absolutely we take that. So I want to get to Pawan sir. Pawan sir, के छ अहिले अब यो जुन exam cancel गर्ने भन्ने कुराहरु भएको छ, internal assessment को कुराहरु भएको छ. So Nami College मा चाहिँ how have you seen this scenario, and then how will you have these plans for the future? Okay, I think you are not audible, sir. हजुरको आवाज हामीले सुनिरहेको छैनौं. Still, you're not on mute, तर सुनिरहेको छैनौं. I still can't hear you, sir. हजुरको, I know the microphone is not on mute, but still we're not hearing you. Okay, let me get to Surendra sir. Surendra sir, म यही क्वेशन हजुरलाई राख्न चाहे, and then म पवन सरसँग I'll come back to Pawan sir because the technical केही प्रब्लम्स भएको हुन सक्छ. सुरेन्द्र सर के भन्नुहुन्छ अहिले जुन यो इन्टरनल एसेसमेन्टबाटै गरौँ भन्ने किसिमको कुराहरू छ नेपालमा. अब हामी जस्तो संस्थाहरू, बिकज these three institutions are the leading institution in A level education, त्यो हिसाबले पनि हामीहरूले यहाँहरुसँग गफ गर्न खोजिरहेका छौं. सो के छ हाम्रो ग्लोबल कलेजबाट कसरी हामी अगाडि बढ्छौं भन्ने किसिमको योजनाहरू चाहिँ तर्जुमा भइरहेछन्. सो त्यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुस् हामीलाई. सर्वप्रथम त कोरोना भाइरसको जुन अहिले
त्रसित अवस्था छ, विश्वभरि नै यो त्रसित अवस्था हुँदाखेरि यो क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीसँग एफिलिएटेड जुन प्रोग्राम छ त्यो विश्वभरि नै चलेको प्रोग्राम हो। 160 वटा भन्दा बढी देशहरूमा यो क्याम्ब्रिज ए लेभल प्रोग्राम चलिरहेको अवस्थामा र कोरोनाले नेपाल मात्रै होइन विश्व नै त्रसित भएको अवस्थामा क्याम्ब्रिजले जुन यति बेला भनेको एक्जाम सेन्टरमा स्टुडेन्ट एक्जाम सेन्टरमा हुने टाइम हो ठ्याक्कै यो समय भनेको, र यति बेला एक्जाम गर्न सक्ने अवस्था त हुँदै भएन, विद्यार्थीलाई सेन्टरमा लगेर एक्जाम गर्न सक्ने अवस्था नहुँदाखेरि क्याम्ब्रिजले के गर्यो भन्दाखेरि मे जुन सेसन 2020 को मे जुन सेसनलाई क्यान्सल गर्ने, त्यो गर्नै पर्ने बाध्यकारी अवस्था आयो। अब त्यो क्यान्सल गरिसकेपछि 1 महिना 2 महिना 3 महिना पछि कहिले गर्ने त, जुन अहिले अब नेपालको अवस्था छ एसई चाहिँ रोकियो, तर कहिले गर्ने अन्यलको अवस्था छ, किनकि यो वार्षिक प्रणालीमा एक्जाम हुन्छ। तर ए लेभल्सको कस्तो हुन्छ भने 6 महिनामा एक्जामहरू भइरहन्छ। एउटा मे जुन सेसन भयो नेपालको कन्टेक्स्टमा, अर्को अक्टोबर नोभेम्बरमा एक्जाम हुन्छ। अहिले मे जुनको रोकेर सबै स्टुडेन्टलाई अक्टोबरमा राखौँ, अक्टोबरको नोभेम्बरको एक्जाम हुन्छ त्यो पनि ग्यारेन्टी छैन हैन। अब त्योभन्दा अर्को समस्या के आयो क्याम्ब्रिजलाई र क्याम्ब्रिज एफिलिएटेड स्कुलहरूलाई भन्नु हामीलाई के समस्या आयो भने जुन A2 मा पढिरहेको स्टुडेन्टहरू हो, खास गरी यो डिसिजन जुन क्याम्ब्रिजले गरेको टार्गेटेड ग्रुप चाहिँ A2 ग्रुप हो, जुन जसलाई हामीले सहज भाषामा भन्दा कक्षा 12 भनेर बुझ्छौँ। उनीहरूको के थियो भने कतिपयले 12 कक्षा पढ्दा पढ्दै जुन A2 लेभल सेकेन्ड इयर पढ्दा पढ्दै युनिभर्सिटी एप्लिकेसन पठाइसकेका हुन्छ, युनिभर्सिटीमा अप्लाई गरिसकेका हुन्छ, र कतिपयले अर्ली डिसिजनहरू युनिभर्सिटीले एक्सेप्ट गरेको अवस्था हुन्छ उनीहरूको प्रिभियस ग्रेड्सहरूको बेसिस। त्यो हुँदाखेरि बच्चाले युनिभर्सिटीमा एप्लाई गरिसकेका छ, कतिपय केसहरूमा एक्सेप्ट पनि भइसकेका छ, तर अब जाँच नहुँदाखेरि त के हुने भयो भन्दाखेरि उनीहरूको ग्रेडिङ हुन पाएन, उनीहरू त पास भएन। र त्यो अवस्थालाई हेरेर क्याम्ब्रिजले के डिसिजन गर्यो भने, किनकि यो त प्री प्लान थियो र अब उनीहरूलाई जसरी भए पनि अगाडि बढाउनु, करियर अगाडि बढाउनु पर्छ, उनीहरूको एजुकेसनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर विभिन्न युनिभर्सिटीहरूसँग फर्स्टमा क्याम्ब्रिजले विभिन्न युनिभर्सिटीहरूसँग डिस्कसनहरू छलफलहरू गर्यो। हामीले यस्तो गर्दाखेरि एक्सेप्ट गर्छौँ कि गर्दैनौँ त भन्ने छलफल गर्दाखेरिमा जुन अथेन्टिसिटीका कुराहरू आए त्यो सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर क्याम्ब्रिजले एभिडेन्स बेस्ड असेसमेन्ट गर्ने, ओभरअल वर्षभरिमा स्टुडेन्टले कस्तो पर्फर्मेन्स गरेछ त त्यो त सब्जेक्ट टिचरलाई डेफिनेटली थाहा हुन्छ, र उनीहरूले क्लियरली के मेन्सन गरेछ भने यदि यो स्टुडेन्ट अहिलेको मे जुन सेसनमा एक्जाममा बसेको भए यसले कुन ग्रेड ल्याउँथ्यो त्यो नै प्रेडिक्टेड ग्रेड भनेको, न कि उनीहरूको मिड-इयरमा कुन ल्याएको छ त्यसै राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, उसले फर्स्टमा के ल्याएको छ त्यही राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, किनकि उनीहरूले क्लियरली यहाँ अपडेटहरूमा मेन्सन के गरेछ भने मिड-इयरको रिपोर्टमा जुन स्टुडेन्टले जे मार्क्सहरू ल्याएको छ र एन्ड टर्ममा डेफिनेटली इन्क्रिज हुन सक्छ, किनभनेको एक्जामभन्दा अगाडि स्टुडेन्टले मेहनत गर्छ, डेफिनेटली गर्दाखेरि त्यो इन्क्रिमेन्ट हुन सक्छ। त्यसकारण आफ्नो प्रोफेसनल जजमेन्ट भन्ने वर्ड युज गरेको छ, टिचरले आफ्नो प्रोफेसनल जजमेन्ट युज गरेर कुन विद्यार्थीले कुन ग्रेड ल्याउँछ यति बेला जाँचमा बसेको भए त्यो ग्रेड प्रेडिक्ट गरेर क्याम्ब्रिजलाई पठाउनु पर्ने भयो। अर्को कुरा के हो भने अब फ्याकल्टीले कसरी ग्रेड पठाउने त, त्यसो भए जुन ग्रेड पठाउँदा पनि हुन्छ त, एभिडेन्सको आधारमा विभिन्न किसिमको एभिडेन्सहरू देखाएर ल यसले त बी ल्याउन सक्छ, यसले ए ल्याउन सक्छ भनेर पठाउन मिल्छ त, त्यो पनि मिल्दैन, किनभने क्याम्ब्रिजले त्यसलाई फेरि जुन ग्रेड क्रेडिट गर्यौँ हामीले कलेजबाट त्यही उसको फाइनल ग्रेड हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि होइन। भोलि त्यो ग्रेडमा गइसकेपछि उनीहरूले भनेको स्ट्यान्डर्डाइजेसन प्रोसेसमा हामी त्यसलाई प्रोसेस गर्छौँ, त्यो ग्रेडिङलाई प्रोसेस गर्छौँ, र ग्लोबली अघिल्ला एक्जामहरूलाई हेरेर अघिल्ला 2-3 वटा एक्जामहरूलाई हेरेर ग्लोबली कस्तो रिजल्ट आउँथ्यो त क्याम्ब्रिजको र अहिले यो ग्रेडको आधारमा कस्तो रिजल्ट आयो त, त्यो बेसिसलाई पुरानो हिस्ट्री हेरेर हामीले ग्रेडहरू एडजस्ट गर्न सक्छौँ भनेको छ। त्यो भनेको पुरानो हिस्ट्री हेर्दाखेरि धेरै पास रेट छ, तर अहिलेको यो ग्रेडमा धेरै फेल आयो भने उनीहरूले एडजस्ट सक्ने भए, एक ग्रेड मा थप्न सक्ने भए, त्यसमा पनि केस बाई केस जान सक्छ। अथवा पहिला क्याम्ब्रिजको हिस्ट्रीमा जुन जति पर्सेन्ट पास रेट जुन रेसियो थियो अहिले ग्रेडमा धेरै हाई आयो भने त्यो ग्रेड हामी खस्काउन पनि सक्छौँ भनेर उनीहरूले भनेको अवस्था हुँदाखेरि यो अर्को के हो त अथेन्टिसिटीको कुरा पनि आयो नि त। क्याम्ब्रिज
अहिलेसम्म जुन एउटा क्याम्ब्रिजको एउटा चाम छ उसले आफ्नो साख जोगाउनलाई भए पनि त्यो गर्नु पर्थ्यो र त्यो एउटा सही निर्णय हो जस्तो लाग्छ र जसले गर्दाखेरि विद्यार्थीको आगामी एजुकेसन जुन वान स्टेप अहेड जानुपर्ने थियो त्यो पनि रोकिएन, स्टुडेन्टले जान सक्ने भए। र अर्को भनेको यदि मलाई छैन यो लफडामा जानु छैन, यो के हो कसो हो होइन, म त अब अक्टोबरमा जान्छु भन्दाखेरि दुईटै बाटो ओपन राखेको छ क्याम्ब्रिज। सब यो बाध्यकारी अवस्था पनि होइन। यदि कुनै विद्यार्थीले होइन म यो एभिडेन्स बेसमा जान्छु, मलाई त ग्रेड चाहिन्छ नै, मैले अगाडि बढ्नु छ भने यसमा पाइयो, होइन म यसमा जाँदिनँ, भोलि म लेखेरै जे आउँछ म त्यसमा जान्छु भन्यो भने उनीहरूले विथड्र गर्ने अथवा अक्टोबर नोभेम्बरको सेसनमा त्यो ठ्याक्कै जुन अहिले जज छ त्यसलाई चाहिँ रिफन्ड ठ्याक्कै क्यास रिफन्ड भनेको छैन, पर्टिकुलर केसमा चाहिँ क्यास रिफन्ड गर्ने भनेको छ, तर डिफर ठ्याक्कै यो एन्ट्रीलाई जुन एन्ट्री अहिले गरेको छ त्यो एन्ट्रीलाई ठ्याक्कै ओएनमा चाहिँ उनीहरूले क्यारी गरिदिन्छ र अक्टोबरमा यदि जाँच भएछ परिस्थितिले साथ दिएछ भने अक्टोबरमा स्टुडेन्टले जाँच दिन सक्छन् र रिटर्नबाट जुन रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्ट त डेफिनेटली एक्सेप्टेड भइ नै हुन्छ। हस् सर, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँले मैले आई वाज अबाउट टु आस्क अ क्वेसन अन बायसनेस। अब जब यहाँले सेकेन्ड लेयरमा पनि एउटा भेरिफिकेसन प्रोसेस हुन्छ भनिसकेपछि सम्भवतः मैले यो प्रश्न यहाँलाई राख्नु परेन। सो आई वान्ट टु गेट टु पवन सर। पवन सर, यो जस्तो ए लेभलको अहिले ए लेभल भन्ने बित्तिकै भनौँ न एउटा नेपालमा इट हेज बिन अ बिग काम, जुन कुरा मैले अगाडि फर्स्टमा पनि भनिसकेको छु। भनेपछि यो यहाँहरूले चाहिँ बिङ लाइक अगेन बिङ अ टप इन्स्टिट्युसन अमङ फ्यु अफ अस होइन, कति त अस्ति एक प्रकारको शिक्षा मन्त्रालयबाट योमा चाहिँ खारेज गरिएको छ भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आएको छ। भनेपछि यहाँहरूले चाहिँ अब यो जस्तो नेपालको ए लेभलको एजुकेसन र बाहिरको ए लेभलको एजुकेसन चाहिँ अरू कम्पेयर टु अदर कन्ट्रिज के छ, हाम्रो कम्पेरिजन गर्दा आर वी बेटर, आर वी अब कसरी अगाडि गइरहेछौँ, त्यसमा चाहिँ अलिकति यहाँले स्पष्ट पारिदिनुहोस् न पवन सर। थ्याङ्क यू भेरी मच रान सर। अब म यसरी भनौँ, पहिले त ए लेभल भनेको एउटा ग्लोबल करिकुलम हो, ग्लोबल करिकुला हो, विश्वभरि नै सबैले त्यही करिकुला पढ्ने हो। त्यसमा पेडागोजिजहरू पनि कसरी पढाउने भन्ने कुराहरू पनि डिफाइन्ड छन् कतिपय कुराहरू। सो अब यहाँ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के भन्छु, ग्लोबल कन्टेक्स्टसँग कम्पेरिजन गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्छु, म के भन्छु भने वी आर इन वर्ड, वी आर डेभलपिङ, वी आर फ्लोरिसिङ। नेपालमा हामीलाई त्यही मैले अघि धेरै सरहरूको मेरो टेक्निकल प्रब्लम भएर सुन्न पाइनँ, तर इट्स अ यो चाहिँ फ्लोरिस हुनुपर्ने कोर्स हो जो चाहिँ ब्रोड छ, वाइडन छ। यसमा चाहिँ एउटा न्यारो कन्सेप्ट र फिक्स्ड करिकुलम मात्र पढ्ने होइन, यु हेभ द्याट नलेज बेस छ, त्यो नलेजको एप्लिकेसन पढ्छौँ हामीले, एनालिटिकल, क्रिटिकल एनालिटिकल, लजिकल थिङ्किङका कुराहरू पढ्छौँ। ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि वी आर मुभिङ फरवर्ड, हामीसँग हाम्रो टिचरहरू डेभलप हुनुभएको छ। इट्स नट यसको लागि पर्टिकुलर सेट अफ स्किल चाहिन्छ टिचर्सहरूले पनि। त्यति गएर म ए लेभल पढाउँछु भन्दा पनि त्यसमा कति डेप्थ नजाने, कसरी पढाउने, स्टुडेन्टहरूलाई कसरी बुझाउनु, अन्डरस्ट्यान्डिङको बेसिसमा पढ, तिमी यो कुरा चाहिँ मगअप गरेर रट अनि त्यसबाट एक्जाममा लेख भन्ने हुँदैन। सो वी आर डुइङ प्रिटी गुड इन लुकिङ एट अ ग्लोबल सिनेरियो। धेरै एभिडेन्सहरू छन्, ग्लोबल टपहरू निस्केकाहरू पनि एभिडेन्सहरू छन् हामीसँग, र राम्रो भएको पनि एभिडेन्स छन्। सो वी आर डुइङ मच बेटर। यो चाहिँ अब एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि यसमा म एउटा कुरा थप्न चाहेँ। जस्तै मान्छेहरूलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि ए लेभल भनेको पासपोर्ट टु अब्रोड स्टडी भन्ने छ, त्यो होइन। ए लेभल भनेको ओभरअल वर्ल्ड वाइड नै एउटा यस्तो करिकुला हो जसले चाहिँ युनिभर्सिटी एजुकेसनमा जानलाई उसलाई कोप अप गर्नलाई इजी हुन्छ, इज बनाउँछ। उसले त्यो कल्चर सिकिसकेका हुन्छ, सेल्फ स्टडीको कन्सेप्ट ए लेभलमा सेल्फ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कन्सेप्ट सिकिसकेका हुन्छ। सो दिस इज मोर ओभर अ ग्लोबल करिकुलम एन्ड मोर ओभर ग्लोबली स्ट्यान्डर्ड, अलमोस्ट यसको सेम नै छ। सो देयर माइट बी सम डिफरेन्स इन एक्सपोजरमा चाहिँ वी हेभ टु एक्सेप्ट द्याट फ्याक्ट होइन, किन हामी डेभलप्ड, अन्डर डेभलप्ड अथवा डेभलपिङ नेसन र डेभलप्ड नेसनमा चाहिँ त्यो देयर माइट बी अ बिट अफ डिफरेन्स, बट देन वी स्टिल आर डुइङ गुड इन ए लेभल एज कम्पेयर टु द ग्लोबल कन्टेक्स्ट एज वेल। Yes, thank you so much. I'm so happy, panelists, sir, you have been enlightening me as well as a lot of people who are watching now. We have 52 live watchers अहिले यतिखेर हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। सो आई एम अल्सो गेटिङ अ लट अफ कमेन्ट्स हामीहरूको सोसियल मिडियाबाट। आई क्यान सी लट अफ पिपल टेलिङ हाई, आई एम वाचिङ, त्यस पछाडि हेलो, वाउ ग्रेट राजन सर, एक्सिलेन्ट एन्ड टप एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन्स, नमस्ते टु अल रेस्पेक्टेड प्यानलिस्ट, दिस इज गोइङ गुड भनेर शैलेश राजाले लेख्नु भएको छ। सो हेलो एभ्रिबडी भनेर ईश्वर केसीले लेख्नु भएको छ। प्रमोद कार्की इज सेइङ हेलो, ईश्वर केसी इज सेइङ हेलो अल, सुभाष थापा सेइङ हेलो टु अल,
नेपाल. So that means a lot of people are watching us. अब यो केसमा चाहिँ कन्टेक्स्टमा I also like to request all our viewers जति पनि हुनुहुन्छ, if you have any questions हामीहरुको A level को सँग केही पनि कुराहरु यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ नि. We have like distinguished guest panelistहरु यहाँ हुनुहुन्छ. So मैले यहाँलाई रिक्वेस्ट गरे सुभाष थापाले I have a question to Dr. Sudhir Kumar Jha sir भनेर लेख्नु भएको छ. Still we are waiting for the question. उहाँले त्यति मात्र लेख्नु भएको छ. So this is Saroj Bania from Nepal Youth Council भनेर he is the current president of Nepal Youth Council. Thank you so much for watching us Saroj Bania ज्यू. सर म अब अलिकति छोटो मिठो किसिमले हामी कुरा गरौँ किनभने we are already on 20 minutes of our live show. म सकेसम्म 30 मिनेट भन्दा हामी बढी नजाउँ भन्ने कुरा हो. सो एउटा अर्को there is a very important question. एउटा चाहिँ कस्तो छ नि नेपालमा चाहिँ A level एजुकेसन भनेको चाहिँ इट्स अ काइन्ड अफ एक्सपेन्सिभ एजुकेसन सिस्टम भन्ने किसिमले बुझिन्छ. सुधीर सर यहाँले अलिकति बताइदिनुहोस्, अलिकति छोटकरीमा कुरा गरौँ हामी. म तिनैजनालाई यही प्रश्न राख्न चाहन्छु के साँच्चै A level हामीहरुको एक्सपेन्सिभ करिकुलम हो नेपालमा के छ यसको बारेमा अलिकति हामीलाई बताइदिनुहोस् सर. Well, it's not expensive. It's not expensive at all. Okay, हजुरको धारणा त्यसमा. Thank you. Well, I've got, some of the points. It's, foreign course. We can compare this with Nepalese course. Well, there are many courses. For example, IB, International Baccalaureate. It's much more expensive than A level. त्यसले सिनियरशिप प्रोग्राम छ, त्यसको आफ्नै किसिमको चाहिँ रेट छ हैन. कुन प्रोग्राममा कति लगानी हो, that is very important. The thing is that now foreign course हुने बित्तिकै तपाईले पाउन्डमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ पे हैन. Of course it's costly. And in the case of A level IB in Nepal, you find limited number of teachers. किनभने हामीलाई कस्तो हुन्छ भने केही मात्रै टिचर्स छन् र ती टिचर्सहरु चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ घुम्नु पर्ने हुन्छ. ट्रेन टिचर्स केही मात्रै छन् and they demand money. त त्यसको लागि चाहिँ इन्स्टिट्युटले पे गर्नुपर्ने हुन्छ. and of course त्यो चाहिँ कसको भारमा पर्न जान्छ भने स्टुडेन्टको भारमा. Practical exams or equipments it's quite costly. Equipments very costly. And at the same time, we have to, give the photocopies to the students. And for all this, I think most of the colleges, they're providing scholarships. In my case, my institution's case, 33% of the students get scholarship. Even we have given the scholarship to a visually impaired and impaired student who is studying there in USA in full scholarship. And at the same time, these two cases are first cases in University of Cambridge. Okay, sir. I got your point. सरले भन्नुभएको कुराहरु मैले ठ्याक्क बुझे. यही कुरा किनभने because we have three panelists यहाँको दुई तीनवटा important points because you said like हामी अलिकति socially contribute पनि गरिरहेका छौं. That is one of the reasons. अलिकति expensive पनि हुन सक्छ. Pound is one of the another thing त्यो कुरा गरिरहनु भएको छ. Pound sir हजुरको what is your take on this? Why people think यो perception चाहिँ अलिकति expensive नै हो भन्ने? मैले यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ तपाईले जुन एक्सपेन्सिभ अलिकति एक्सपेन्सिभ कोर्स हो भन्ने कुरा आयो त्यो चाहिँ यो एक्चुअलीमा साँच्चै भन्यो भने अफोर्डेबल कोर्स हो. एउटा कुरा यो चाहिँ म के भन्छु भने यो सबैले भन्न पनि चाहन्छु दिस इज अ अफोर्डेबल कोर्स, दिस इज अ गुड इन्भेस्टमेन्ट. यो चाहिँ एकदम राम्रो इन्भेस्टमेन्ट हो. र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो कोर्समा हो प्र्याक्टिकल एक्जामिनेसन कस्टहरू हुन्छन्, अरू कुरा हुन्छन्, तर यसको रिटर्न एकदम राम्रो छ. यसबाट फिर्ता पाउने कुराहरू रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भन्छु म. इट्स भेरी हाई. सो एक्चुअली इट इज नट एक्सपेन्सिभ कोर्स, इट इज अफोर्डेबल कोर्स. र कतिपय कन्टेक्स्टमा हेरिन्छ भने अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेरिन्छ भने कतिपय अब अरू कोर्सहरू इभन लोकल कोर्सहरूसँग पनि कम्पेयर गर्दाखेरि त्यो छ. जस्तै हाम्रो इन्स्टिट्युसनमा नामीको कुरा गरिन्छ भने वी हेभ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ स्कलरसिप खालि पढाइको लागि र ग्रेड सिटमाले मात्र होइन, त्योभन्दा बाहेकमा पनि अरू पनि स्कलरसिप दिन्छौँ हामी. स्पोर्ट्सदेखि लिएर अरू विभिन्न कुरा गरेर जसले पढ्न चाहन्छन् ए लेभल, जो क्यापेबल छ. ए लेभलको स्टुडेन्ट भनेको मेन कुरा चाहिँ के हो भने हाई एम, जसको चाहिँ हाई एम छ
त्यो कुरा चाहिँ सबैभन्दा मुख्य इम्पोर्टेन्ट हो र उसले ए लेभल पढेपछि उसको सर्टेन इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि उसको रिटर्न राम्रो आउँछ उसले रिटर्न इन टर्म्स अफ नलेज रिटर्न इन टर्म्स अफ अपर्च्युनिटिज रिटर्न इन टर्म्स अफ उसको कन्फिडेन्स त्यो सबै कुरा चाहिँ हाई हुन्छ सो दिस इज एन अफोर्डेबल कस्ट दिस इज अफोर्डेबल कोर्स नट एक्सपेन्सिभ कोर्स भन्छु म चाहिँ हस् थ्याङ्क यू सो मच सुरेन्द्र सर हजुरको के छ यसमा व्हाट डु यु से अबाउट द सेम क्वेसन वी ह्याभ यस्तो हो अब एक्सपेन्सिभको केसमा अब कोसँग कम्पेयर गर्ने भन्ने कुरो आयो नेपालको करिकुलममा नेप्लिज करिकुलमसँग कम्पेयर गर्दा डेफिनेटली अलिकता एक्सपेन्सिभ हो तर A-level प्रोग्रामलाई वर्ल्डको A-level प्रोग्रामहरुको वर्ल्डको इन्स्टिट्युसनहरुसँग कम्पेरिजन गर्ने हो भने मलाई लाग्छ नेपालमा जुन कस्टमा A-level क्वालिफिकेसन स्टुडेन्टले पाउँछ सायद संसारको कुनै पनि देशमा त्यो कस्टमा A-level को क्वालिफिकेसन पाउँदैन जस्तो मलाई लाग्छ है अर्को किन त अब भन्दाखेरि अपरेसन कस्ट नै अघि सुरेशले भने जस्तो अपरेसन कस्ट हाई छ यसको हैन नट ओन्ली फ्याकल्टी मात्रै राखेर पुग्दैन विभिन्न किसिमको सेमिनार वर्कसपदेखि लिएर गेस्टहरु गराउनु पर्ने हुन्छ ECA एक्टिभिटीहरु किनकि यो ग्लोबली कम्पिटेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ यो त इन्टरनेशनल कोर्स हो त्यो स्टुडेन्ट नेपालको स्टुडेन्टसँग कम्पिटिसन गर्दैन ग्लोबलको स्टुडेन्टहरुसँग वर्ल्डको स्टुडेन्टहरुसँग कम्पिटिटर बनाउँदाखेरि हामीले विभिन्न उनीहरुलाई फेसिलिटीहरु दिनुपर्ने हुन्छ विभिन्न हलिस्टिक किनकि भोलिको दिनमा त्यो स्टुडेन्ट नि युनिभर्सिटीको लागि प्रिपेयर गराउने हामीले फर्दर युनिभर्सिटीको लागि एप्लाई गर्छ युनिभर्सिटीले एडमिसन गर्दाखेरि के सोच्छ उनीहरु के हेर्छ भने होलिस्टिक एप्रोचबाट उनीहरुले चाहिँ एडमिसन प्रोसिजर हुन्छ त्यो भनेको ग्रेड मात्रै हेर्दैन ग्रेड मात्रै भयो ल पढाएर क्लासरुम भित्र राखेर पढाएर ग्रेड मात्र दिने उनीहरुलाई त्यो तर युनिभर्सिटीले होलिस्टिक एप्रोच हेर्ने हुनाले विभिन्न किसिमको एक्टिभिटीजहरुमा उनीहरुलाई हामीले इन्गेज गराउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर रिसोर्सेसहरु अनलाइन रिसोर्सेसहरु छ तर प्रिन्टेड मेटेरियलहरु हेर्दाखेरि हामीले बाहिरबाट धेरै बुकहरुदेखि लिएर सबै बाहिरबाट मगाउनु पर्ने हुन्छ लाइब्रेरीमा त्यो एक सेट बुक राख्दाखेरि तपाईको 1 लाख रुपैयाँ आउँछ लाइब्रेरीमा त्यसकारण अपरेसन कस्ट नै यस्तो हाई हुँदाखेरि हामीले नेपालको कन्टेक्स्टमा एटलिस्ट करेन्सीमा यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि महँगो देखिएको तर ग्लोबल इन्स्टिट्युसनहरुसँग कम्पेयर गर्ने हो भने नेपालमा एफोर्डेबल कस्टमा A-level क्वालिफिकेसन क्यान्डिडेटले पाइरहेको छ त्यसमाथि विभिन्न इन्स्टिट्युसन स्कलरशिपका कुराहरु आए डेफिनेटली कुनै विद्यार्थीले म पढ्न चाहन्छु रे जेन्युन विद्यार्थी छ एकदमै कम्पिटेन्ट छ र म यसमा गर्छु भनेर लाग्छ भने त्यसले कुनै पनि इन्स्टिट्युसनले मलाई लाग्छ पैसा नतिरेको केसमा त सक्दैनस् एफोर्ड गर्नै सक्दैनस् लजा भनेर त्यस्तो गर्दैन जस्तो लाग्छ र उले कुनै न कुनै बेसिसमा उलाई स्कलरशिपहरु दिएर हामीले पढाउने नै गरेका छौं सर थ्याङ्क यू सो मच म यहीँबाट सुरेन्द्र सरबाटै फेरि सुरु गर्न चाहे किनभने जुन कुरा यहाँले गर्नुभएको छ अहिले पक्कै पनि तीनजना मध्ये एकजना मैले ठ्याक्क नोटिस गर्न पाइनँ बट यु आर अल्सो टकिङ अबाउट अवेरनेसमा अलिकति कमी हो कि भन्ने किसिमको कुरा पनि छ साथै कि हामी अवेरनेसमा पनि अलिकति कमी हो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो अलिकति एक्सपेन्सिभ छ भन्ने माइन्डसेट लिएर सायद त्यो अप्रोच पनि नगरिरहनु भएको केसेसहरु हुन सक्छ के भन्नुहुन्छ यसमा एकदमै अवेरनेसको कमी नै हो किनभने हामीले यसो सर्वे गर्यौं काहीँनिर गयौं तिमीलाई बाबु A-level बारेमा थाहा छ भनेर अहिलेको एसई पढ्ने काठमाडौँ भ्यालीमा त बाहिर गएर यदि हामीले हेरौं काठमाडौँ भ्याली भित्र पनि थुप्रै छन् र यो कोर यो रिङ रोड बाहिर जाने हो भने पनि A-level को बारेमा धेरै कम स्टुडेन्टलाई थाहा छ र भ्याली बाहिर त पटक्कै म अस्ति एउटा प्रोग्राममा बुटोल गएको थिएँ त्यहाँ एउटा स्टुडेन्टले इन्क्वायरी गरेर सोधेको बाबु A-level गराउन थाहा छ अनि के हो A-level थाहा नै छैन स्टुडेन्टलाई नै थाहा छैन प्यारेन्ट्सलाई थाहा हुने कुरै भएन झनै हैन र सीमित विद्यार्थीहरु भनौं न जसका दाजुभाइहरु सिब्लिङहरुले किन्जहरुले कसरी A-level पढेको छ भने यस्तो है A-levels र त्यहीको दाजु दिदीहरु कोही विदेशमा पढिरहेछ र भने उले भोलिको दिनमा त बाहिर आउँछस् ल है A-level पढेर आउँदाखेरि सजिलो हुन्छ है कोर्स कम्प्याटिबल हुन्छ है भनेर सजेस्ट गरेको खण्डमा उनीहरुलाई त्यो जानकारी छ र त्यसभन्दा बाहेक डेफिनेटली ज्ञानको कमी अवेरनेसको कमी व्हाट A-level इज भन्ने उनीहरुलाई त्यो नलेज छैन र नलेज कसैले नलेजको लागि कसैले अलिकता इन्ट्रेस्ट नदिया जस्तो पनि लाग्छ के किनभने यो चेन्ज मान्छेमा यो चेन्ज गर्दाखेरि एउटा सजिलै मान्छेले चेन्ज अपनाउन गाह्रो मान्दो रहेछ किनभने एउटा प्याटर्नमा उले पढ्दै आइरहेको छ 1 2 3 4 5 एसईमा एसई पछि के पढ्ने त भनेपछि उसको दिमागमा +2 नै आउँछ प्यारेन्ट्सको दिमागमा एसई पछि पढ्ने भनेकै +2 देयर आर नो अदर अप्सन्स भन्ने पनि एउटा जनमानसमा त्यो नर्मली भनौं न आम मान्छेको छ र जसले अलिकता यसको बारेमा बुझ्या छ पहिला बच्चाहरु पढाइसकेका छ र त्यो डेफिनेटली एलिट भन्दा पनि एजुकेसनिस्ट जो अलिकता
पेरेन्ट्सहरू एजुकेटेड पेरेन्ट्सहरू हुन्छ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई प्रिफरेन्स चाहिँ ल है ए लेभलमा गएर बाबु बुझ नि त के रहेछ भन्ने र सजेस्ट गरेको पनि पाइन्छ। पवन सर, यहाँलाई अघि अलिकति एउटा कुरा यहाँले भनिसक्नु भएको थियो, म जस्तो त्यही प्रश्न यहाँलाई राख्ने तर्खरमा थिएँ, तर यहाँले भन्नुभयो अब्रोड स्टडिजको लागि भन्ने जुन मिसकन्सेप्सन छ नेपालमा, सायद त्यसको लागि पनि ए लेभलको अलिकति एउटा पपुल्यारिटी छ, तर म्याटर अफ फ्याक्ट द्याट इज नट द ट्रुथ भन्ने टाइपको कुरा पनि यहाँले अलिकति राख्नुभयो। सायद अब केही मात्रामा नट ओन्ली ए लेभल पढ्ने मान्छे मात्रै विदेश गइरहनु भएको होइन, त्यो हिसाबले हामी पनि वी क्यान अग्री अन द्याट फ्याक्ट। तर डु यु ह्याभ द डेटा? डेटाले के भन्छ सर? एक्चुअली हामीसँग जति पनि विद्यार्थीहरू ए लेभलमा पढ्नु भएको छ उहाँहरू नेपालमै बसेर केही गरिरहनु भएको छ या विदेश भाषिनु भएको छ, यो चाहिँ हाम्रो नामी कलेजबाट मात्रै एक हिसाबले यहाँले हेरेर भन्नु पर्यो भने चाहिँ के छ? हाम्रो विद्यार्थीहरू जति पनि पास विद्यार्थीहरू हुन्छ के गर्नुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू? मैले ओभरअल भन्नुपर्दा कस्तो छ भने सिनेरियो हेर्दाखेरि 60% अफ स्टुडेन्ट चाहिँ अब्रोड स्टडी जान्छन्। बट तर के छ यसमा, के छ अब्रोड स्टडी जाने बित्तिकै ब्रेन ड्रेन हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन। त्यहाँ पढेर नेपालमा आएर त्यहाँको नलेज चाहिँ नेपालमा ल्याएर दे हेभ द्याट एम्पल अफ अपर्च्युनिटिज होइन, नेपालमा ल्याएर चाहिँ केही गरौँ भन्ने अपर्च्युनिटिज छ। राम्रो राम्रो युनिभर्सिटिजहरूमा जानुपर्छ। हाम्रो नर्मल्ली हेर्दाखेरि 60% अफ स्टुडेन्ट चाहिँ अब्रोड नै जानुहुन्छ, राम्रो स्टुडेन्ट राम्रो युनिभर्सिटिजहरू चुज गरेर भने 40% स्टुडेन्ट चाहिँ यहीँ बसेर कोही कसैले इन्जिनियरिङ, कसैले मेडिकल अथवा कुनै कसैले म्यानेजमेन्ट फिल्डमा कसैले धेरै राम्रो गरिरहनु भएको छ, कसैले समबडी हेभ स्टार्टेड अब सोसियल वर्कहरू कसैले गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि एउटा ए लेभलले चाहिँ बाहिरै जानलाई मात्र हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन, नलेज ब्रोडन गर्ने। र ए लेभलमा यस्तो प्र्याक्टिकली ए लेभलको स्टुडेन्टहरू म तपाईँलाई यो पनि सेयर गरिहाल्नु, अहिले ए लेभलको स्टुडेन्टहरू चाहिँ दे लुक इङ्गेज एभ्री टाइम बिकज उनीहरूको चाहिँ एम्बिसन एकदम हाई हुन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि एउटा अर्को पनि के हुन्छ भने जसको एम्बिसन हाई नभएको स्टुडेन्ट हुन्छ उनीहरू दे आर अन्डर साइकोलोजिकल प्रेसर। सो हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ ए लेभल पढ्ने बित्तिकै बाहिर जानुपर्छ, ए लेभल बाहिर जानको लागि मात्र पढ्नुपर्छ होइन, ए लेभलमा नलेज ब्रोडेन गर्न, एनालिटिकल स्किल बढाउनु, मैले अहिले पनि भने यो कुरा रिपिट गर्दैछु होइन, ती सबै कुराहरूको लागि चाहिँ एउटा यो फ्लोरिस हुने स्टुडेन्टहरूलाई फ्लोरिस हुने चाहिँ एउटा भनौँ न भ्यालु बेस्ड एडुकेसन भनौँ। त्यहाँ सोसियल क्याम्पका कुराहरू पनि हुन्छन्, त्यहाँ एक्टिभिटिजका कुराहरू पनि हुन्छन्। सो यो चाहिँ पर्टिकुलरली मिसकन्सेप्सन चाहिँ यो नहोस् कि ए लेभल पढेपछि बाहिर जानुपर्छ, ए लेभल पढेपछि अथवा मेडिकल पढ्न पाइँदैन, ए लेभल पढेपछि इन्जिनियरिङ पढ्न पाइँदैन, यहाँ त्यस्तो पनि मिसकन्सेप्सनहरू भेटिया छ, तर द्याट इज नट ट्रु। सो हाम्रो कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि 60% जानुहुन्छ, तर वी आर भेरी होपफुल दे विल कम ब्याक बिकज उहाँहरू कतिजना स्टुडेन्टहरूसँग इन्टरेक्सन हुन्छ कि हामी नेपालमा आएर केही गर्छौँ भन्ने, त्यो बनाउन सक्नु नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा। नामी मात्र होइन कि यो काम चाहिँ हामी सबै कलेज मिलेर गर्नुपर्छ ताकि बाहिरबाट सिकेको नलेजहरू विद्यार्थी नेपालमा ल्याएर चाहिँ एप्लाई गरून्, नेपाललाई राम्रो बनाउन्। हस् सर, थ्याङ्क यू सो मच सुधीर। हस्, थ्याङ्क यू। सुधीर सरले अलिकति हात उठाइरहनु भएको छ, सर केही भन्न चाहनुहुन्छ यही विषयमा यहाँले? यस, मैले भन्न खोजेको कि सबभन्दा पहिला हाम्रो कन्ट्रीले अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्न सक्नु आफ्नै कन्ट्रीमा, द्याट इज द बेस्ट अप्सन। ब्रेन ड्रेन यसलाई मान्नै सक्दैनौँ। देयर आर मेनी स्टुडेन्ट्स अफ ए लेभल, दे आर कमिङ ब्याक नाउडेज। मेरै स्टुडेन्ट क्षितिज लोनी भन्ने छ, नर्थ इस्टर्न युनिभर्सिटी युएसएबाट गरेको र अहिले एप्पलमा चाहिँ नि काम गरिरहेको छ। इज ब्याक हेयर इन एभ्री होलिडेज। उसले चाहिँ नि स्कलरसिपको लागि प्रोभाइड गर्ने गर्छ, हेल्प गरिरहेको छ। Now, if you talk about your brain drain in one way, well, you can see Dr. Swarnim Wagle, you can see Bauram Batroy, you can see Dr. Ram Sharma, you can see other people. Dr. Bhagwan Koyal, what the Soviet Bani, what back on Boni. As a poor USA, Australia, you have a Somama Costa Giovanni, the स्टुडेन्टहरू जम्मै चाहिँ नि कि त रसिया जान्थे कि त इन्डिया जान्थे, ती सबै यहाँ ब्याक भयो नि होइन। त्यसपछि बङ्गलादेश जान थाले, चाइनादेखि जान थाले, अहिले युएसए जान्छन् र अस्ट्रेलिया जान्छन्। कति ब्याक भइरहेछन्। सबै कुराको लागि चाहिँ के गर्न सक्नुभयो भने आफ्नै त्यसमा चाहिँ अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्न सक्नु पर्यो। वेल द थिङ इज द्याट हामीले ब्रेन ड्रेन भन्न मिल्दैन। अघि पवनजीले भने जस्तै स्कलरसिपमा प्लेसमेन्ट पाउँछ ए लेभल स्टुडेन्ट्सले, बाहिर बढी स्कलरसिप पाउँछ या पार्सियली पाउँछ, दे सुड कम हेयर ब्याक। र त्यसलाई चाहिँ नि कन्ट्रीले अपर्च्युनिटी दिन सक्नु।
मेरो भनाइ थियो। हस् सर, थ्याङ्क यू सो मच। यो भन्दै गर्दाखेरि अब अक्सर बिकज आई हेभ बिन इन द एजुकेसन सेक्टर फर लाइक अबाउट भनौँ न लगभग 2 वर्ष जस्तो बस्दाखेरि अहिले चाहिँ वी अल्सो टक अबाउट, किनभने एचआर इन्डस्ट्रीमा मैले काम गरेँ, मैले एजुकेसन सेक्टरमा काम गरेँ। अहिले चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम्स वी टक अबाउट यो एकाडेमी र इन्डस्ट्रीको एकाडेमियाहरूको अलिकति ग्याप छ भन्ने किसिमको कुराहरू पनि छ। बिकज करिकुलम डेभलप गर्दाखेरि पक्कै पनि उहाँहरूले इन्डस्ट्रियलिस्टहरूलाई चाहिँ के कस्तो खालको जनशक्ति यहाँले खोजिरहनु भएको छ भन्ने किसिमको कुराहरू गरिँदैन भन्ने यतापट्टिको कुराहरू हुन्छ भनेदेखि उतापट्टि अब हामीलाई यो किसिमको मान्छे चाहिएको छ भने उहाँहरू आइडिया पनि त हुन्थ्यो नि भन्ने किसिमको पनि छ। देयर इज एउटा किसिमको ग्याप छ। एन्ड देन हजुरहरूले त यु हेभ बिन ह्याभिङ दिज कोर्सेस फ्रम अब्रोड होइन, त्यो कुराहरू गर्दाखेरि सायद कति पढाइरहेको कुरा नेपालको लागि रिलेभेन्ट छ कि छैन भन्ने कुराहरूमा पनि हामीसँग भन्न सक्ने आधार नहोला नि सर, के छ यसमा चाहिँ? म सुधीर सरलाई नै सोध्न चाहे यो कुरा। मलाई सर्टकटमा सोध्नुहोस् त क्वेसन। ओके, इन्डस्ट्री र एकाडेमिया, इन्डस्ट्रिजहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीहरूलाई कस्तो खालको जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने किसिमको कुरा यदि उहाँहरूले सोधेर त्यो किसिमको करिकुलम डेभलप गर्नु भएदेखि हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो होइन, यो किसिमको जनशक्ति चाहिएको छ भनेर त्यो भएदेखि हामीले हायर गर्न सक्थ्यौँ भन्नुहुन्छ। तर यो त कोर्स नै अब्रोडबाट आएको कोर्स भएपछि सायद त्यो कुरा नेपालको लागि म्याच हुन सक्ने नसक्ने भन्ने कुरामा कतिको एस्योरेन्स छ भन्न खोजेको हजुर मैले। Now we teach in a global context at the same time in a national context also. हामीले एक्जाम्पलहरू दिँदाखेरि आफ्नै कन्ट्रीको पनि दिइरहेको हुन्छौँ र बाहिरी कन्ट्रीको कम्पेरिटिभली हामी दिन्छौँ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो मलाई त कस्तो लाग्छ भने हाम्रो ए लेभल स्टुडेन्ट झन् पलिस्ड भएर आउँछ, झन् पलिस्ड भएर। ओके सर, थ्याङ्क यू सो मच। म एकखेर अब सुरेन्द्र सरसँग जान। ओके पवन सर, डु यु वान्ट टु एड समथिङ प्लिज? हजुर, म हजुर सरसँगै के अब जस्तै ग्लोबल कन्टेक्स्टको एडुकेसनलाई लोकल कन्टेक्स्टमा राखेर पढाउँदाखेरि ब्लेन्ड जुन हामीले ब्लेन्ड गर्छौँ, जुन इन्टिग्रेट गरेर पढाउँछौँ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अझ स्टुडेन्टहरू सार्पेन भएर आउँछ। उनीहरूले ग्लोबल करिकुलम पढिरहेछ र लोकल कन्टेक्स्टमा पनि, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू ग्लोबली पनि फिट हुने भयो, लोकली पनि फिट हुने भयो। सो सुशील सरले भन्नुभएको जस्तै दिस इज एक्चुअली अ बेनिफिट फर ए स्टुडेन्ट। उनीहरूलाई दुइटै कुरा पाउने भयो उनीहरूले। सो दे आर कम्पिटेन्ट बोथ ग्लोबली एन्ड लोकली। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। सुरेन्द्र सर, हजुरलाई म एउटा यो सम्भवतः मेरो अन्तिम प्रश्न पनि हो। सो म तिनैजना हाम्रो प्यानलिस्टहरूलाई म यही प्रश्न राख्न चाहेँ, त्यस पछाडि विल गो टु द सोसल मिडिया। यहाँ पनि धेरै प्रश्नहरू सायद आएको छन् होला। सो सर, एकदम छोटकरीमा यहाँले भन्नुपर्दाखेरि अब नेपालको भनौँ न शिक्षामा चाहिँ अलिकति सकेसम्म 12 ग्रेडसँग चाहिँ एउटै करिकुलम लानुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहेको छ भनेपछि ए लेभलको सस्टेनेबिलिटी के हो, त्यो यदि भयो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ हाउ डु वी इभल्भ, त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न सर हामीलाई। यस्तो हो राजन सर, अब गभर्मेन्टले पोलिसी बनाउने, नीति नियम बनाउने, कुन करिकुलम राख्ने कुन नराख्ने भन्ने कुरा यो गभर्मेन्टभित्र पर्छ। गभर्मेन्टको पोलिसीले, गभर्मेन्टले के पोलिसी ल्याउँछ त्यो डेफिनेटली हामीले स्वीकार्नै पर्छ, त्यो हामी बाध्यकारी अवस्था हो, स्वीकार्नै पर्छ। तर यो भनिरहँदाखेरि मैले के भन्छु भने ग्लोबल होल वर्ल्ड एउटा सानो भिलेज भइसकेको छ। हामीले नेपालको करिकुलम मात्रै पढाउने मात्रै किन? एजुकेसनमा त चोइसेस हुनुपर्छ, डाइभर्सिफिकेसनहरू हुनुपर्छ, विभिन्न किसिमको। म त भन्छु नेसनल करिकुलम मात्रै होइन, ए लेभल मात्रै होइन, अरू पनि आउनुपर्छ ताकि स्टुडेन्टले आफ्नो चोइस अनुसारको करिकुलम छान्छ, उसलाई जुन फिट उसलाई लाग्छ। मलाई यो रोज्न चाहन्छ त्यो पढ्छ। नेसनल करिकुलम पढ्नेले नेसनल करिकुलम पढ्छ। अहिले पनि त नेसनल करिकुलम पढ्ने थुप्रै स्टुडेन्टहरू नेसनलमा गइरहेछन्। ए लेभल पढ्नेले ए लेभल छानिरहेछ, सिबिएसई पढ्ने सिबिएसई गइरहेछ, आइबी पढ्ने आइबी गइरहेछ भने चोइसेस भयो नि त। सो विदिन पर्टिकुलर कन्ट्रीमा जति बढी एजुकेसन भनेको त एकदम डाइभर्सिफिकेसन हो, जति बढी चोइसेस भए त्यति बढी के हुन्छ त स्टुडेन्टहरूले चाहिँ अथवा क्यान्डिडेटहरूले, पेरेन्ट्सहरूले आफ्नो चाहेको एजुकेसन लिन सक्ने भयो। तर सिङ्गल मात्र भन्दाखेरि के भयो त, दे आर फोर्स्ड। र फेरि के हुन्छ, अघि भने जस्तो त्यो ब्रेन ड्रेनको जुन कुराहरू आइरहेको थियो, ए लेभल पढ्ने स्टुडेन्ट के भयो त अब विदेश जाने भयो। हिजोका दिनमा ओ लेभल यहाँ अहिले नहुँदाखेरि धेरै जस्तो कन्ट्रीहरूमा अहिले नेप्लिजहरू ओ लेभल पढिरहेछन् र त्यहाँ पढेर ए लेभल पढ्न नेपालमा आउने एभिडेन्सहरू हामीसँग एक्जाम्पलहरू छन्। र ए लेभल भोलिका दिनमा यहाँ रहेन भने, नेपालमा रहेन भने ए लेभल पढ्ने स्टुडेन्ट जान्छ फेरि इन्डिया गएर ए लेभल पढ्छ, अरू देशमा गएर ए लेभल पढ्छ। त्यसलाई ब्रेन ड्रेन भन्ने कि नभन्ने?
त्यो हुँदाखेरि हामीले त ब्रेन ड्रेन होइन, हामीले त ब्रेनलाई त होल्ड गरेर राखेको अवस्था हो यति बेला। तर बाँकी अब बाहिर फर्दर स्टडी गर्नको लागि, ब्याचलर पढ्नको लागि, मास्टर पढ्नको लागि त ब्याचलर पछि पनि स्टुडेन्ट जान्छ, मास्टर पछि पिएचडी गर्न स्टुडेन्ट जान्छ, प्लस टू पढ्दा पनि बाहिर जान्छ। ब्रेन गेन गर्ने भनेको चाहिँ गभर्मेन्टको पोलिसीले हो। गभर्मेन्टले विभिन्न किसिमका अपर्च्युनिटीहरू बनाउँदाखेरि डेफिनेटली ब्रेन गेन नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सर थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरू तिनैजना प्यानलिस्टलाई यो हिसाबले पनि हामीले धन्यवाद भन्नुपर्छ, किनभने लाइक यु सेड हामीहरूको जब बाहिरको अब्रोडको कोर्सेसहरू या करिकुलमहरू नेपालमा आएको छ भनेदेखि द एजुकेसन सिस्टम हेज बिन कम्पिटेटिभ, त्यो हिसाबले नेपालमा पनि अझै कम्पिटेटिभ कोर्सेसहरू आउनुपर्छ भन्ने किसिमले उहाँले पनि त्यही किसिमले काम गर्नुभएको छ। सो यहाँहरूको पनि कति कोर्सेसहरू नेपालमा पनि छन् केही हिसाबले मात्रै पनि। सो पवन सरले हात उठाइरहनु भएको छ, केही भन्न चाहनु भएको छ पवन सर? एकदम छोटोमा म एउटा एक्सपिरियन्स सेयर गर्न चाहन्छु। जस्तै हामी ए लेभल सँगसँगै हामी युनिभर्सिटी अफ नर्थएम्प्टनसँग एफिलिएट भएर बिएससी कम्प्युटिङ, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, नेटवर्क इन्जिनियरिङ, इन्भाइरोमेन्ट साइन्स, बिबिए, एमबिए पढाइरहेको छ। र देयर आर सो मेनी ए लेभल स्टुडेन्ट्स जसले हाम्रो कोर्सेसहरू, ब्याचलर्स कोर्सेसहरू जोइन गर्नुभएको छ, एन्ड विथ द एक्सपिरियन्स, इन्टरनेसनल ग्लोबल युनिभर्सिटी एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि। सो यो अघि जुन सरले भन्नुभयो, म त्यसमा एकदम ब्रेन गेन गर्ने कि ड्रेन गर्ने हो भने चाहिँ यो गभर्मेन्टको पोलिसीमा भर पर्छ। जस्तै इन्टरनेसनल क्लोज जब अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामी एक्लै भएर बस्छौँ भन्न सक्दैनौँ। र ग्लोबल एउटा भिलेज भयो भनेपछि ए लेभल अब एजम्सन चाहिँ के गर्छु भने बरु एससी पछि 10 पछाडि दे विल ह्याभ अप्सन्सहरू दिएर कतातिर जाने, सिबिएसई जाने कि ए लेभल जाने कि अरू जाने कि भन्ने। सो त्यो पोलिसी आउँछ होला भने, र त्यसको लागि पनि हामी सबै कलेजेसहरू मिलेर पनि एउटा, र अब अहिले यहाँबाट पनि म पोलिसी मेकरलाई पनि यहाँबाट पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि यदि त्यो पोलिसीमा चाहिँ गर्दाखेरि ए लेभललाई चाहिँ नछुट्याइयोस्। यति राम्रो फ्लोरिस भइरहेको र यति राम्रो प्रोग्रामलाई जसले ब्रेन गेन गरिरहेछ है सरको ल्याङ्ग्वेजमा, र त्यस्तो प्रोग्रामलाई चाहिँ फ्लोरिस गर्नलाई मद्दत गरियोस्। मेरो चाहिँ यो चाहिँ म यो रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु पोलिसी मेकरलाई यही प्रोग्रामको मार्फत पनि। हस् सर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सो म यतिखेर सोसियल मिडियामा जान चाहेँ। सुदीप सरलाई दुईवटा प्रश्न आइसकेको छन्। सो सुदीप सरलाई म अहिले भन्छु नै पक्कै पनि। सो कार्की सरला लेख्नुहुन्छ हेलो भन्नुभएको छ उहाँले। त्यसै गरी सुनिल शाह मी टु वाचिङ भन्नुभएको छ। वैभव नाहाटा बेस्ट विशेष भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच वैभव। सो हि इज अ गुड ब्रदर अफ माइन्ड, सो हि हेज बिन रनिङ सच काइन्ड अफ सोज पनि। सो यहाँलाई पनि अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी सरोज कार्कीले भन्नुहुन्छ ग्रेट इनिसिएसन, किप द मोमेन्टम इडुसन जाल भनेर भन्नुभएको छ। स्थिर राज चापागाईले भन्नुहुन्छ वाचिङ भन्नुभएको छ। त्यसै गरी वी हेभ सो मेनी पिपल वाचिङ अस राइट नाउ। सो ऋषदेव खनालले हेलो भन्नुभएको छ, वाचिङ कन्टिन्युसली नै भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच अल अफ यु फर वाचिङ अस। एन्ड देन यहाँहरूको क्वेसन अभियसली म राखि नै हाल्छु। सुधीर सर, यहाँलाई म एउटा प्रश्न राख्न चाहेँ। सुभाष थापा भन्नुहुन्छ। सो सुधीर कुमार झा सरलाई मेरो प्रश्न, अब यो ए लेभल भन्ने बित्तिकै टिनेजर्स आर देयर, टिनेजर्सहरूले नै पक्कै पनि यो इनरोलमेन्ट लिनुहुन्छ यसमा भनेपछि what are your suggestions to the teenagers in Nepal भनेर सोध्नु भएको छ सुदीप सर। Well, हामी आफ्नै एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नुपर्छ at the same time. एकदम छोटोमा भन्नलाई सर। थ्याङ्क यू। I suggest my students, first of all, you shouldn't be rushed to grow up. एउटा समय आउँछ सबैले चाहिँ नि एडल्टहुडमा जान्छन्, त्यसलाई वेट गर्न सक्नु पर्यो। अब कस्तो छ भने यो एजमा हामीले चाहिँ नि ल इन्डिपेन्डेन्स खोज्छौँ, हामीलाई चाहिँ नि यो हुनु पर्यो ऊ हुनु पर्यो, हाम्रो चाहिँ नि चाइल्डहुडको टिनेजर्सको राइट्सको कुरा गर्छौँ। Well, this age will not repeat. Now, the next thing is that time frame हामीले राख्नु भएन, फेन्टेसाइजिङमा जानु भएन। किनभने तपाईले टाइम पाउनुहुन्छ, नथिङ इज स्योर सर्टेन। पोर्टर भन्नेले के भन्छ भने द लाइफ इज कन्टेक्स्चुअल। सिमिलरली फाल्कनर र मोरेलले भन्छ कि लाइफ इज नट स्मुथ, इट्स unpredictable. Now the thing is that life में कस्तो हुन्छ भने views, opinions change भएर आउँछ। You should not stick with something for a. You should listen the opinions of others. You should judge that, and if yes, you have to follow. Similarly, well, others can also participate in this.
सर थ्याङ्क यू सो मच म शुभम ठाकुरको यो प्रश्न लिन चाहन्छु सरी आई मिस सम अफ द अर्लियर पार्ट अफ द लाइभ सेसन आई वुड लभ टु हियर अबाउट द बेसिक डिफरेन्सेस बिट्विन +2 साइन्स एन्ड ए लेभल साइन्स भनेर भन्नुभएको छ सुरेन्द्र सर कुड यु प्लिज एन्सर दिस क्वेसन बाई शुभम ठाकुर थ्याङ्क यू सो मच शुभम फर द क्वेसन सो सुरेन्द्र सर उहाँले चाहिँ +2 साइन्स र ए लेभल साइन्समा चाहिँ के फरक छ त्यसको भिन्नता बताइदिनुहोस् भन्नुभएको छ तात्विक भिन्नताको कुरा गर्दाखेरि अब नेप्लिज करिकुलम भयो +2 अब चाहिँ क्याम्पसको करिकुलम भयो र यो भित्रको करिकुलम भित्रको कुराहरू गर्दाखेरि ए लेभलको करिकुलम चाहिँ मोर भर्टिकल छ क्या भर्टिकल भनेको जुन कुराहरू पढ्छ इन डेप्थमा गएर स्टडी गर्छ एनालिसिस गर्छ हैन अनि दे क्रिएट नलेज दे डु समथिङ अन देयर ओन नट कम्प्लिटली वाट इज इन द टेक्स्ट बुकमा के छ ट्याक्कै वाट भनेर क्वेसनै आउँदैन एक्जाम त्यसकारण भर्टिकल नलेज ए लेभल्समा हुन्छ भने +2 मा अलि हरिजन्टल टाइपको छ क्या अलि पढाएको छ बेसिक कुराहरू गरेको छ र त्यतिमा त्यही बेसिक कुराहरू एक्जाममा पढ्ने पुरानो क्वेसनहरू हेर्ने घोक्ने कण्ठ गर्ने ठ्याक्क वाट भनेर एक्जाममा आउँछ दिस इज दिस भन्यो भोलि त्यो एप्लिकेसन गर्दाखेरि भोलि फिल्डमा जाँदाखेरि त्यसले चाहिँ त्यहाँ एप्लाई त्यो कुराहरू गर्न नसक्ने एनालाइजहरू गर्न नसक्ने खाली चाहिँ +2 को करिकुलमबाट आउँदा त्यो देखिन्छ त्यो एभिडेन्स नै हुन् हामीसँग एभिडेन्सको बेसमा मैले यो सबै बोलिरहेको हो भने एनालिटिकल क्रिटिकल सोच्न सक्ने केही कुराहरूलाई आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्न सक्ने केस स्टडी केसको एनालिसिस गर्नुपर्छ उनीहरूको एक्जाममै त्यस्तो आउँछ करिकुलममै त्यस्तो त्यसकारण एउटा फन्डामेन्टल डिफरेन्स भर्टिकल र हरिजन्टल ओके क्रिटिकल थिङ्किङ एनालिटिकल जति पनि यो क्रिएटिभको कुराहरू गर्नुभएको छ दिज आर लाइक सम अफ द मोस्ट एसेन्सियल स्किल्स अहिलेको चाहिँ वर्ल्ड वाइड कम्पिटेन्ट हुनु छ भने दिज आर सम अफ द स्किल्स सो त्यो प्याटर्नमा पढाइन्छ भन्ने कुराहरू छ एक्टिभिटी बेस्ड होला भन्ने कुराहरू यहाँले राख्नु भएको छ सो पवन सर यहाँ स्टोर केसीले राख्नु भएको छ एउटा चाहिँ दुईवटा प्रश्न यहाँलाई एकैचोटि राखेँ भेरी सिम्पल क्वेसन्स हामीहरूको नेपालको करिकुलमहरू चाहिँ इट्स लाइक ओरिएन्टेड टुवर्ड्स लर्निङ विदाउट प्रोपर अन्डरस्ट्यान्डिङ सो ए लेभल चाहिँ त्योबाट फरक छ या छैन कसरी छ भन्ने कुरा एउटा राख्नु भएको छ शुभम ठाकुरकै प्रश्न छ यो भनेदेखि अर्को चाहिँ ए लेभलको विद्यार्थीहरू चाहिँ घट्दो अवस्थामा छन् यो स्थितिमा कलेजहरू कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ इज द्याट ट्रु अर नट हो भने कसरी हो भन्ने कुराहरू यसमा भनौँ पहिले त मैले अघि पनि एकचोटि रिपिट गर्न चाहेँ सो ए लेभलमा चाहिँ सुरेन्द्र सरले पनि भन्नुभयो अलिकति क्रिएटिभ अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ बेसमा पढाइन्छ if I got the question right है त्यो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङको बेस कस्तो छ भने त्यसमा के भन्न चाहन्छु नि पानी 100 डिग्रीमा पनि बोइल हुन्छ अथवा त्योभन्दा कममा पनि तर त्योभन्दा कममा किन बोइल हुन्छ त यु हेभ टु हेभ द्याट रिजनिङ क्यापेसिटी कममा पनि बोइल हुन सक्छ देयर माइट बी अ कन्डिसन जतिखेर चाहिँ पानी 100 डिग्री मात्र नि त्योभन्दा कम त्यस्ता कुराहरू चाहिँ त्यो क्रिटिकल एनालिसिस गर्ने कुराहरूलाई अलिकति ब्रोड छ सो देयर इज एन अपर्च्युनिटी फर यु टु लर्न मोर र सेल्फ स्टडी गर्ने अपर्च्युनिटी धेरै हुन्छ एक्सप्लोर गर्ने अपर्च्युनिटी धेरै हुन्छ अर्को प्रश्न के थियो सर एकचोटि फेरि मलाई भनिदिनुहुन्छ प्लिज अर्को चाहिँ नेपालमा यो अहिले ए लेभलमा विद्यार्थीहरू घट्दो अवस्थामा छन् यो अवस्थामा चाहिँ कलेजहरू कसरी अगाडि बढ्न आवश्यक छ भने हजुर सर हजुरले सुनिरहनु भएको छ हामीलाई पवन सर सुनिरहनु भएको छ रान सर मलाई एकचोटि फेरि अर्को प्रश्न भनिदिनुहुन्छ प्लिज मेरो ठ्याक्क कल आएर उस भयो ओके द्याट्स फाइन अर्को प्रश्न चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने ए लेभलमा चाहिँ विद्यार्थीहरू घट्दो अवस्थामा हुनुहुन्छ घट्दो क्रममा हुनुहुन्छ यो अवस्थामा चाहिँ अब ए लेभल पढाउने कलेजहरूले चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न आवश्यक छ भन्ने कुरा राख्नु भएको छ रान सर क्यान यु हियर मी यस सर सुनिरहेको छु सर रान सर क्यान यु हियर मी यस पवन सर सुनिरहेको छौँ हामीलाई सुन्नु भएको छैन जस्तो छ ओके सुरेन्द्र सर हजुरलाई म अर्को एउटा प्रश्न सोधिहालेँ यो टिचिङ पेडागोजीको चाहिँ ए लेभलमा चाहिँ +2 भन्दा डिफ्रेन्ट के छ भन्ने कुरा गर्नु छ म्याटर अफ फ्याक्ट हामीले यो एन्सर गरिसकेको छौँ पहिला सो वी हेभ बिन एक्सपिरियन्सिङ अनहेल्दी कम्पिटिसन अमङ द ए लेभल कलेजेस इन नेपाल दे डु नट थिङ्क अबाउट एक्सप्यान्डिङ द ओभरअल मार्केट रादर दे ट्राई टु स्न्याच क्यान्डिडेट्स फ्रम gradually
श्रिङ्किङ मार्केट वाइ भनेर नेपाली कान्छो भनेर उहाँले प्रश्न राख्नु भएको छ। साँच्चै के हामीहरूको यो अनहेल्दी कम्पिटिसन हो नेपालमा, के छ सर यसको? अब अनहेल्दी कम्पिटिसन, अब लिमिटेड विद्यार्थी चाहिँ डेफिनेटली हो, घट्दो क्रम भन्दा पनि स्ट्याटिक अवस्थामा छ। तपाईँको लाखौँ स्टुडेन्टहरूले एसी दिँदाखेरि ए लेभल्समा 2500 स्टुडेन्टहरूले मात्रै ए लेभल रोज्छन्, ए लेभलमा पढ्ने गरेको अवस्था हो अहिलेको अवस्था। र त्यो 2500 स्टुडेन्ट नै मार्केटमा, ए लेभल मार्केटै त्यही हो भनौँ न, अनि त्यही स्टुडेन्टहरू सबै इन्स्टिट्युसनहरूमा बाँडिने हो। त्यसरी बाँड्दाखेरि अब इन्स्टिट्युसनहरूले विभिन्न किसिमको अफरहरू, स्कलरसिपहरू दिने खालेहरू त्यो गरेको त पाइन्छ डेफिनेटली। तर त्यसलाई अब अनहेल्दी भन्दा पनि स्टुडेन्टको चोइसेस हो। स्टुडेन्टले म त्यो विद्यार्थी, मैले एउटा सजेसन के गर्छु स्टुडेन्टलाई भने, यदि अनहेल्दी कम्पिटिसन लाग्छ भने उनीहरूले त्यहाँ गएर भर्नै गर्नुपर्छ भन्ने त छैन। जाने, बुझ्ने, कलेजको बारेमा के रहेछ, कलेजले के कस्तो प्रोग्रामहरू अफर गरेका छ, के कस्तो एक्टिभिटिजहरू गराउँछ, त्यसको हिस्ट्री के छ र कसरी आगामी दिनमा कलेजहरू बढ्दैछ, यो विभिन्न कुराहरू विचार गरेर स्टुडेन्टले चाहिँ इन्भल्भ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सर थ्याङ्क यू सो मच। पवन सर, हजुरलाई के प्रश्न गरिरहेको थियो? अहिले सुरेन्द्र सरले थोरै कुरा चाहिँ भन्नुभयो, नेपालमा चाहिँ जुन हाम्रो कलेजहरूको अलिकति विद्यार्थीहरू जुन घट्दो अवस्थामा छ भन्ने एउटा प्रमोद कार्कीले यो प्रश्न राख्नु भएको छ। अब कलेजहरू यो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रश्न छ सर यहाँलाई। अहिले यसमा चाहिँ मेजरली कस्तो छ भन्दाखेरि अवेरनेसको कुरा हो। ए लेभल जस्तो राम्रो कोर्स होइन, ए लेभल जस्तो राम्रो र फ्लोरिसिङ भइरहेको कोर्समा चाहिँ मलाई मोबाइलबाट आएर मलाई कलहरू आएर डिस्टर्ब भइरहेछ। इनफ्याक्ट एपोलोजिज। सो यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अवेरनेसको एउटा कुरा अवेरनेस, र अर्को कुरा स्टुडेन्टहरू घट्दो अवस्थामा छ भनेको मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो त्यही सिनेरियो सबै ठाउँमा छ जस्तो लागेन। किनभने पर्टिकुलरली हामीहरू अब 3टा कलेजहरू यहाँ छौँ, हाम्रै पनि कुरा गर्नु पर्दाखेरि सायद हामी घट्दो अवस्थामा छैनौँ, एभ्री इयर इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमै छौँ हामीहरू। र स्टुडेन्टलाई चाहिँ बुझाउनु जरुरी छ। अघि भर्खर भन्नुभयो, अघि सुरेन्द्र सरले भन्नुभएको थियो म बुटवलमा गएर ए लेभल के हो भनेर सोद्धाखेरि ए लेभल थाहै छैन भनेपछि दे आर मिसिङ द्याट अपर्च्युनिटी। र हामीले यो यस्तै प्रोग्राम, यस्तो खालको प्रोग्रामहरूबाट चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई अवेर गराउँदै जाने र स्टुडेन्टहरूलाई यसको फाइदा, यो पढ्नु किन पर्छ, यो पढेर के हुन्छ, यो पढेर सेल्फ डेभलपमेन्ट कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउनु जरुरी छ। सो आई रेस्पेक्टफुल्ली डिसएग्री कि चाहिँ ट्रेन्ड घटि नै रहेछ बुझ्ने, किन अब बुझ्दैछन् अब ग्लोबल भिलेज झन् हुँदैछ। ग्लोबल करिकुलम, मैले त यो मात्र होइन ब्याचलर्सको कन्टेक्स्टमा पनि कुरा गर्छु, ग्लोबल करिकुलममा चाहिँ हामी पस्दैछौँ भनेपछि नघट्ला। हस् सर, थ्याङ्क यू सो मच। यो एक हिसाबले यहाँले रेस्पेक्टफुल्ली भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। कति कुराहरू पक्कै पनि डेटाले देखाउँछ होला र वी स्टिल टकिङ अबाउट यो अवेरनेसको कुराहरू अलिकति कमी छ भन्ने कुरा पनि छ। पक्कै पनि आउँदो दिनहरूमा यहाँले त्यो कुरालाई मतलब अगाडि बढाउनुहुन्छ होला। सुधीर सर, यहाँसँग अर्को एउटा प्रश्न छ, त्यो प्रश्नमा यहाँले कनेक्ट गरेर भन्न सक्नु होला। दिनेश दाहालले भन्नुहुन्छ, नमस्कार सर, मिटु वाचिङ भनेर लेख्नु भएको छ अर्जुन भट्टराईले। सो मैले एकखेर ईश्वर केसीको प्रश्न यतिखेर सुधीर सरलाई राख्न चाहे। सुधीर सर, यहाँलाई नै छ यो प्रश्न, सो आफ्नो केही कुरा एड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बट वी हेभ लिमिटेड टाइम। अब हामी 2 या 3 मिनटमा हामी समराइज गरेर सकाउने कोसिसमा छौँ। सो सुधीर सर, आई वान्ट टु आस्क द क्वेसन टु सुधीर सर, विल चेल्सी इन्टरनेशनल एकाडेमी कन्टिन्यू विथ the good deeds like giving scholarship to visually impaired students and inspiring all despite all these hard times भनेर भन्नुभएको छ। सो यहाँको त्यो इनिसिएसन उहाँले मन पराउनु भएको छ। ईश्वर केसीको प्रश्न चाहिँ यो कुराहरू कन्टिन्यू हुन्छ त यसै गरी यहाँले स्कलरसिप दिनेमा भन्ने छ, के भन्नुहुन्छ सर यसलाई? यो कन्टिन्यू हुन्छ, कन्टिन्यू गर्नै पर्छ, यो सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी हो। एन्ड maintain the history. The thing is that अहिलेको कुरामा पवनजीले एउटा कुरा मात्र मिस गर्नुभएको छ, म एड गर्न चाहन्छु। टु इन्क्रिज द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स वी निड द कलेक्टिभ एप्रोच। आई थिङ्क र जुन चाहिँ कलेक्टिभ अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन भन्ने थियो क्याम्ब्रिज एजुकेटर्स एसोसिएसन इन नेपाल भनेर, एन्ड इट वाज एक्जिस्टेन्स इन नेपाल। अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन थियो, म चाहिँ 2 टेनरसम्म चाहिँ तपाईँको प्रेसिडेन्ट पनि भएँ। आफ्टर द्याट दिस अर्गनाइजेसन वाज नट in existence. अब यसमा चाहिँ ब्रिटिश काउन्सिलले, all the colleges, even governmentले, all the stakeholders सबैले चाहिँ कलेक्टिभ एप्रोच
मा मुभ गर्यो भने आई थिङ्क द नम्बर विल इन्क्रिज। मैले मात्रै र मेरो इन्स्टिट्युसनले वाट इज ए लेभल भनेर न्युज पेपर्समा र म्यागजिन्समा मोर देन 100 टाइम्स पब्लिस गर्यो। यो सबै चाहिँ नि डिफ्रेन्ट कलेजले गरिदियो भने र ब्रिटिस काउन्सिलले गरिदियो भने द प्रब्लम विल बी सल्भ आई थिङ्क। हस् सर, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँको इट्स सच ए गुड क्लोजिङ रिमार्क। थ्याङ्क यू सो मच। हामी सबैजना मिलेर अगाडि बढौँ, त्यो भयो भने नै राम्रो हुन्छ भन्ने सरको मनसायलाई म पनि आई रेस्पेक्ट द्याट। सो नेपालमा पक्कै पनि मैले समराइज गर्नुपर्दा अघि भनिहालेँ, अवेरनेसको अलिकति कमी छ भन्ने कुराहरू छ। सो द्याट विल बी समथिङ अ मेजर टेक अवे फर यु अल 3 प्यानलिस्ट फर द डे। सो यहाँले अलिकति त्यसमा काम गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्छु। मेबी वी टक्ड अबाउट डेटा पनि, डेटा आफूसँग भएर डेटाले अलिकति धेरै कुरा बोल्छ। नेपालमा चाहिँ यो अवेरनेस अलिक कमी नै छ, हामीले त्यो कुरा पनि मनन गर्नु जरुरी छ। सो यहाँहरूको जुन एक्सपर्टिजम छ शिक्षण क्षेत्रमा जति समयदेखि यहाँहरू लागिरहनु भएको छ, कटिबद्ध रूपले लागिरहनु भएको छ र नेपाललाई एउटा समृद्धितर्फ धकेल्न अथवा पुस गर्नको लागि जुन सहयोग गर्नुभएको छ, यहाँहरू तिनैजनालाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै नमन गर्दै आजको कार्यक्रममा आइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच अल 3 अफ यू। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। हस्, सो आजको विषयवस्तु यहाँले पक्कै पनि यति समयसम्म सुनिहाल्नुभयो। सो वी वर टकिङ अबाउट ए लेभल एजुकेसन इन नेपाल। पक्कै पनि यहाँ सरहरू 3 जनाले धेरै कुराहरू गरिसक्नु भएको छ, बिकज अवेरनेसको कुराहरू भएको छ, यसको करिकुलमको डिजाइन, लर्निङ र यो टिचिङ पेडागोजीको कुराहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। सो देयर आर लट अफ थिङ्स कन्सिडरेबल छ। कति प्यारेन्ट्सहरूले हेरिरहनु भएको छ, इफ यु वान्ट टु डिसाइड हो भनेदेखि उहाँहरूसँग यु क्यान टक टु चेल्सी एकाडेमी, यु क्यान टक टु ग्लोबल कलेज, यु क्यान टक टु नामी कलेज। तिनटै इन्स्टिट्युसन्सका विभिन्न व्यक्तित्वहरू छ, हामीले आज कुरा गऱ्यौँ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अस। सो आजको कार्यक्रममा मलाई टेक्निकल्ली र विभिन्न तवरबाट मलाई मद्दत गर्नुहुने विपना केसी, त्यसै गरी अञ्जली थापा मगर, मनिष महर्जन, सचित घिमिरे लगायत एडुसञ्जालको सम्पूर्ण टिम सहित मलाई पनि आजको कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। अर्को कार्यक्रमसम्मको लागि हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, शुभरात्रि।